Dear cuties, Vanakkam, Vandanam. Next concept in endocrine glands, adrenal gland. Adrenal gland is also known as the suprarenal gland because it is placed on the upper poles of the kidney. Number special roast getty chutney சாப்பிட்டோம்னா தோச்சு ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். அதுவும் ஸ்ரீரங்கம் திருவானைக்காவல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பார்த்த சாரதி நெய் ரோஸ்ட் சாப்பிட்றப்ப அப்படியே கொதிக்கிற சாம்பார் அப்படியே முருகலா தோசையா வச்சிருப்பான். அது மேல இந்த சாம்பாரோட கெட்டி சட்னியோட துவச்சு சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும். இந்த மாதிரி ஆண்டாத் ஸ்ட்ரீட்ல ரமா கேஃப்னுங்க ட்ரிச்சியில ரொம்ப ஃபேமஸ் பேர்ல அதை எடுத்துட்டான். அங்கேயும் கெட்டி சட்னி ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். அது சட்னி. Here it is kidney. Adrenal gland is said to be the suprarenal gland because it is placed on the upper poles of the kidney. Kidney oda thala mela ukandrupa. So suprarenal gland. Idu konjam paatha vidyasam theriyum. Neet chinna class la padichadhu nyabagam vechukonom. The right kidney is slightly lower than the left because the space is occupied by the liver. நம்மளோட ரெண்டு கிட்னில ரைட் கிட்னி is slightly lower than the left because the space is occupied by the liver. இதெல்லாம் கொஞ்சம் லிங்க் பண்ணிக்கணும் படிக்கிறப்ப சின்ன கிளாஸ்ல படிச்சு. கிட்னில ரெண்டு பார்ட் இருப்பா தெரியும். அதே மாதிரி அட்ரினல் கிளாண்ட்லயும் ரெண்டு பார்ட் இருப்பா. 70 to 75% made up of cortex outer and 25 to 30% is made up of medulla, the inner part. கிட்னில நீ படிச்சிருப்பேன். Outer part of the kidney is said to be cortex and inner part of the kidney is said to be medulla nu padichirupel. Adhe mari idhiliyum outer cortex solluva, inner ku medulla nu solluva. Inniki நம்ம cortex part mattu paakrom. Porumiya povom, fast la avasiyam illa. Outer part is said to be the cortex with three parts, namely zona glomurulosa, zona fasciculata and zona reticularis. Outer part, cortex outer சொன்னோம். அதுல மூணு பார்ட் இருக்கும். கார்டெக்ஸோட அவுட்டர் பார்ட்டுக்கு zona glomerulosa, middle portionக்கு zona fasciculata, and the inner part of the cortex is said to be zona reticularis. known as zona மீனா ரானா. நம்ம ஊர்ல தியேட்டர் இருக்கு, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ட்ரிச்சியில ஒரு பாட்டு வரும், டெலிஃபோன் பண்ணி சினிமா மறந்து போயிடுது. And the zona, this is zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis. அப்படின்னு மூணு பார்த்திருப்பா. Outer zona glomerulosa secrete mineralocorticoides hormone. Means it is involved in the metabolism of minerals. Zona fasciculata secrete glucocorticoides hormone. It is involved in the metabolism of carbohydrates, glucose. And finally, zona reticularis involved in the secretion of sex corticoids, testosterone, the androgen, estrogen, progesterone, sex hormones is secreted pannuva. So it is said to be sex corticoids. Up at zona glomerulosa, we are saying only about the cortex, not medulla. Medulla at the class level. Zona glomerulosa secrete mineralocorticoides hormone. Zona fasciculata secrete glucocorticoides hormone. And zona reticularis secrete corticoids. Corticoids are secreted in the cortex. We are calling it as corticoids. So sex corticoids are being chosen. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது ஒவ்வொன்னா தனியா பார்க்க போறோம். First about mineralocorticoids hormone. It is involved in the metabolism of minerals, especially sodium, potassium, chloride. Chloride பத்தி மென்ஷன் பண்ணல, அது வேண்டாம் நமக்கு. Mineralocorticoids hormone is aldosterone, deoxycorticosterone அப்படின்னு ரெண்டு செக்ரேட் பண்ணுவோம். So zona glomerulosa, mineralocorticoids hormone nu சொன்னோம். ஒண்ணும் கிடையாது. It is involved in the metabolism of minerals. Aldosterone and deoxycorticosterone அப்படின்னு செக்ரேட் பண்ணுவோம். What is the role? The main function of these hormones is to maintain sodium potassium level in the blood.
technically says salt retaining hormone. Kidney படிச்சிருப்பேல் mechanism of urine formation படிக்கிற சமயத்துல first என்ன ஆகும் nephronல glomerular filtrate is formed. Nephron தெரியும், nephron with Malpighian capsule and uriniferous tubule. Malpighian capsule with Bowman's cup and the glomerulus. Bowman's cup with glomerulus act as a biological filter. Malpighian body 10 standard படிச்சிருப்பேல் அதுக்கு பேர் biological filter பேர். காஃபி ஃபில்டர் இல்லை, நீ பாட்டுக்கு உணர்ச்சி வசப்பட்ட அதில் காஃபி பிடிக்கு போட்டு வெந்நீரை கொட்டினேன்னா டிகாஷன் வராது, நெஃப்ரான் செத்து போயிடுவோம். ஸோ நீ ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இந்த காஃபி ஃபில்டர் அல்ல, பயாலஜிக்கல் ஃபில்டர். அப்போ அங்கே பிளட்லேருந்து ஃபில்ட்ரேட் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த ஃபில்ட்ரேட் இஸ் said to be glomerular filtrate. It goes through proximal convolular tubule, Henle's loop and distal convolular tubule 10 standard. அது வழியா ஓடி வரப்ப இது சோடியத்தை நிறையா ரீஅப்சார்ப் பண்ணுவோம், potassium lesser reabsorb பண்ணுவோம். So the main function of this hormone is to reabsorb the sodium, more sodium from the glomerular filtrate and less potassium. அது மாதிரி குளோரைடையும் ரீடைன் பண்ணுவோம். ஸோ இதுக்கு பேர் சால்ட் ரீடைனிங் ஹார்மோன் அப்படின்னு டெக்னிக்கலி சொல்லுவோம். இது நீ 10th ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் படிச்ச நெஃப்ரானோட ஸ்ட்ரக்சர் ஞாபகம். Nephron glomerular filtrate form ஆகும். It goes through proximal convolutor, Henle's loop and distal convolular tubule. அது வழியா போறப்ப these hormones are responsible for tubular reabsorption of sodium, potassium and chloride. சோடியத்தை நிறைய retain பண்ணிப்பா, reabsorb பண்ணிப்பா. பொட்டாசியத்தை நிறைய, chloride நிறைய reabsorb பண்ணிப்பா. Lesser retention of potassium. பொட்டாசியத்தை கொஞ்சமா retain பண்ணிப்பா. வேணுங்கிற அளவு பாக்கி எலிமினேட் பண்ணிடுவா. So it also helps to maintain water and electrolyte balance. Salt water balance னு சொல்லுவோம். இந்த கிட்னிலேயே படிச்சிருப்பேன். கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் helps to maintain salt water balance. அதை பண்ணுவோம். Hyposecretion of this hormone causes Addison disease. இது கம்மியா செக்ரீட் ஆயிட்டுனா மினரலோகார்டிகாய்டஸ் ஹார்மோன் நமக்கு வரக்கூடிய வியாதிக்கு பேர் Addison disease பேர். இது என்ன ஆகும்னா பிரான்ஸ் லைக் ஸ்கின் கலரேஷன். நம்மளோட ஸ்கின்னை பார்க்கறதுக்கு பிரான்ஸ் மாதிரி மாறிடும், பிரான்சிங். அது ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இங்க குடிக்கிறது இது நார்மல். ரெண்டாவது என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியம், ஹைப்போநாட்ரீமியா. ஹைப்போ கால்சீமியான்னு கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொல்லி கொடுத்தேன், ஹைப்பர் கால்சீமியான்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஹைப்போ வார்த்தையை பாரு, ஹைப்போநாட்ரீமியா. If the sodium level is decreased, அதுக்கு பேர் ஹைப்போநாட்ரீமியான்னு பேர். இது ரொம்ப முக்கியமா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So hyponatremia if the sodium level is less. எப்போ வரும் அப்படின்னா ஹைப்போசெக்ரேஷன்னால இது வரதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு. அப்ப hyposecretion of this mineralocorticoides hormone causes Addison disease. What are the symptoms of Addison disease? Number 1, bronze-like skin coloration. Number 2, the blood sodium level is increased. Sodium level increase on the hyponatremia. And the hyperkalemia. High calcium level, blood calcium level is increased, then it is known as hyperkalemia. அப்ப சோடியத்தோட லெவல் கம்மியாகும், கால்சியத்தோட லெவல் ஜாஸ்தியாகும். இதெல்லாம் எதோட சிம்டம்? The symptom of Addison disease. நீ ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது hyposecretion of mineralocorticoides hormone causes the disease called Addison disease. Addison disease எடுத்துட்டால் என்ன இருக்கும்? Skin resemble the bronze. Bronze மாதிரி ஆகும். ரெண்டாவது என்ன பிரச்சனை? The sodium level is decreased. அதுக்கு hyponatremia. வேற என்ன ஜாஸ்தி ஆகும்? Blood calcium level is increased. அதுக்கு பேர் hyperkalemia. Then blood pressure is also reduced. Low BP. இது நம்ம mineralocorticoides hormone ஞாபகம். Glucocorticoides hormone, the cortisol, cortisone, corticosterone, அவ எல்லாரும் அதுல வருவா. இது எதை செக்ரீட் பண்ணுவா? zona fasciculata. It is involved in the metabolism of carbohydrate. இது வேற மாதிரி சொல்லணும்னா it helps to increase blood glucose level.
by converting non-carbohydrates into glucose. Glycogen glucose convert பண்ணுவா. Fat glucose convert பண்ணுவா. So the main function of this hormone is to increase blood glucose level. Blood glucose level ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்க படிச்சிருப்பேன். அது பேர் hyperglycemia ன்னு பேர். So the main function of glucocorticoids hormone is to increase blood glucose level by converting the non-carbohydrates into carbohydrates. Carbohydrate இல்லாதவால glucose convert பண்ணுவா. Anti-inflammatory. Inflammation means swelling. நமக்கு வீக்கம் வராமல் தடுப்பார்கள். Anti-inflammatory. Anti-allergic. Allergy means inappropriate excessive response to the external stimuli. ஏதான ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமுலைக்கு ஒரு ஆன்டிஜனுக்கு நம்ம பாடி கண்ணா பின்னான்னு ஆக்ட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோயே அதை நம்ம அலர்ஜி சொல்லுவோம். ஏதாவது டஸ்ட் ஒத்துக்காதுன்னா சில பேர் தும்மிட்டே இருப்பா, அச்சக்குன்னு தும்புறப்ப இங்க இருக்க கம்ப்யூட்டர் பறந்து என் தலையில விழுந்து என் பிராணம் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோயே அதுக்கு பேர் அலர்ஜின்னு பேர். ஸோ சில பேர் அரிக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியே சொல்லிட்டே இருப்பாப்பா எங்க வச்சுக்கோ என்னமோ தின்னுட்டு என்ன ஒத்துக்கவே இல்லைடா அரிக்கவே இல்லை. திஸ் இஸ் கால்ட் அலர்ஜி. டாக்டர்கிட்ட போனோம்னா அவில் அப்படின்னு ஒரு டேப்லெட் எழுதி தருவேன். அதில் ஆன்டிஹிஸ்டமைன் ட்ரக்னு இருக்கும். அதர்வைஸ் இப்போ சிட்ரசின் அலர்ஜி வந்துடுதுன்னா நம்ம போட்டுப்போம். அலர்ஜி காஃப் சிட்ரசின் அப்படின்னு டாக்டர் எழுதி தராப்பாரு, அது ஞாபகம். ஆன்டி ஸ்ட்ரெஸ். இப்போ நீங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இல்லாம ஜாலியா இருக்கு. குழந்தைகளுக்கு அதுதான் பெரிய அட்வான்டேஜ். ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கக்கூடாது. எப்பயும் ஒரு பசி ஜாலியா இருக்கணும், சந்தோஷமா இருக்கணும். நான் உனக்கு 9 மணி கிளாஸ் எடுக்கிறேன், ஏதாவது சோகம் தெரியுதா, ஒரு சந்தோஷம், அந்த ஹாப்பினஸ் இருக்கணும், ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயா இருக்கணும். அதுக்கும் காரணமா இருப்பான். இது குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ். Then we come to sex corticoids. அதுக்கு தான் சொல்லி கொடுத்தேன். செக்ஸ், இட் கண்ட்ரோல்ஸ் த ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ், இட் கண்ட்ரோல்ஸ் த செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ். அதுக்கு பேர் இங்க இருக்கு, அதை பார்த்துக்கோ. இந்த இடத்துல பாரு, ஆண்ட்ரோஸ்டினியரோன் மறந்துடாதீங்க. ஆல்டோஸ்டெரான்னு படிச்ச மாதிரி ஆண்ட்ரோஜன் அதுக்கு வரும். ஆண்ட்ரோஸ்டினோடியோன் அப்படின்னு ஒரு ஹார்மோன். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ஆண்ட்ரோஸ்டிரோன் அப்படின்னு ஒரு ஹார்மோன். இது மேல கண்ட்ரோல் பண்ணுவா. ஈஸ்ட்ரோஜன் உனக்கு தெரியும், ப்ரொஜெஸ்டரான் உனக்கு தெரியும், தெரியலையா சொல்லிடுறேன். இவா ரெண்டு பேரும் கண்ட்ரோல் செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் இன் மேல். ஆண்ட்ரோஸ்டினிடியோன் அப்படின்னு ஒரு ஹார்மோன், ஆண்ட்ரோஸ்டிரான் அப்படின்னு ஒரு ஹார்மோன், ஈஸ்ட்ரோஜன். இது ஜெனரலி டெஸ்டோஸ்டரான் நம்ம ஞாபகம். ஆண்ட்ரோஜன் ஞாபகம், வெரி சிம்பிள். ஆண்ட்ரோஜன் மேல் ஹார்மோன், ஈஸ்ட்ரோஜன் ஃபீமேல் ஹார்மோன், ப்ரொஜெஸ்டரான் pregnancy hormone. Androgen controls all the secondary sexual characters in males. மீசை முளைத்தல், கட்டை குரலுடன் இருத்தல், வெள்ளத்தனத்துடன் பேசுதல், வாதியார் கூப்பிட்டோன்னே அடிக்கிற மாதிரி கிளாஸ்ல என்ட்ரி கொடுக்கறது, இந்த தாதாயிசத்துக்கெல்லாம் காரணம் யாரு? ஆண்ட்ரோஜன். ஈஸ்ட்ரோஜன் controls all the secondary sexual characters in females. Then progesterone is said to be pregnancy hormone. அம்மா வயத்துல நம்ம 10 மாசம் குழந்தையா இருக்கிறப்ப, 10 மாசம் இல்ல 9 மாசம், அந்த குழந்தைய கம்ப்ளீட்டா ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம். பிரெக்னன்சி ஹார்மோன் பேர், கர்ப்பகால ஹார்மோன் சொல்லுவோம். இதான் இதுல தெரிஞ்சுக்கணும். It is regarding the adrenal gland, especially adrenal cortex. We have adrenal medulla. அது ஃபுல்லா ஆக்ஷன் ஓரியன்டட் மூவியா இருக்கும். அதை இப்ப பார்த்தா என்னால அவ்வளவா ஆக்டிவா கத்த முடியாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல அதை பத்தி பார்ப்போம். ஸோ இப்போ நீ தெரிஞ்சிருந்தது adrenal gland, also known as suprarenal gland, because it is placed on the upper poles of the kidney, and the adrenal gland with two parts, namely the cortex and medulla. Cortex with the zona glomurulosa, zona fasciculata, and zona reticularis. Zona glomurulosa secrete mineralocorticoids hormone. Zona fasciculata secretes glucocorticoids hormone. And zona reticularis sex corticoids hormone. Okay, thanks a lot. Thank you very much. Note பண்ணிக்கோ.